Good morning, girls. This is S. Anuradha from CRR College for Women, Eluru. Now I am going to deal with biotechnology paper for first BSc second semester applied science students. The paper title is Microbiology, Cell and Molecular Biology, and the topic is Pure Culture Techniques from Unit 1. So what is a pure culture? Microorganisms are everywhere, but rarely bacteria occur as single species. So we can't see the microorganisms with our naked eye. These are microscopic organisms. Hence the name microorganisms. So these are ubiquitous in nature. That is, they are found everywhere. They are found in the air, water, on any surfaces, in the atmosphere, on our body, on our skin, etc. So they cannot be found as single species. They will be found in groups or in mixed cultures. That is, many different microorganisms, they survive or they inhabit it as a group. So, to be able to study the cultural, morphological, and physiological characters of an individual species, it is essential that the organism be separated from the other species that are normally found in its habitat, which is called as pure culture. So, in order to study the cultural characteristics, the morphological features, and physiological characteristics of individual species, we have to separate that individual species from its group. So, pure culture is nothing but a single species which is found individually in order to find out or in order to study about that species in detail. A pure culture is defined as a population containing only single species or strain of bacteria. Different నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్లో చాలా వాస్ట్ నెంబర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్క సింగిల్ స్పీషీస్ని బయటకి ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని స్టడీ చేయడానికి యూస్ చేసేదాన్ని మనం ప్యూర్ కల్చర్ అని చెప్తాం. సో అన్ని కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు వెన్ దే ఆర్ ఇన్ గ్రూప్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టడీ in detail about that particular strain. Contamination means that more than one species is present in a culture. సో ఒక సింగిల్ స్పీషీస్ కాకుండా డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అన్ని కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం కంటామినేషన్ అని చెప్తాం. A pure culture may originate from a single cell or organism. సో ఒక సింగిల్ సెల్ని మనం బయటికి ఆ మిక్స్డ్ కల్చర్ నుంచి తీసి సెపరేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ప్యూర్ కల్చర్ అంటాం. ఆ కల్చర్నే కనుక మనం ఒక పర్టికులర్ గ్రోత్ మీడియంలో వేసుకొని గ్రో చేసినట్లయితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి డాటర్ సెల్స్ అన్నీ కలిసి మనకి ఒక ప్యూర్ కల్చర్ని ఫామ్ చేస్తాయి. In order to obtain a pure culture of any microorganism in any method to be used, must ensure the introduction of a single cell into a sterile growth medium in a suitable culture vessel. సో ఒక ప్యూర్ కల్చర్ని మనం అబ్టైన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏదో ఒక మెథడ్ని యూస్ చేసి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఏదో ఒక మెథడ్ని యూస్ చేసుకొని ఒక సింగిల్ సెల్ని మనం సెపరేట్ చేసి మిక్స్డ్ కల్చర్ నుంచి ఆ సెల్ని తీసుకొని ఒక స్టెరైల్ గ్రోత్ మీడియంలో ఒక మంచి సూటబుల్ కల్చర్ వెజల్లో వేసి గ్రో చేసుకున్నప్పుడే మనకి ప్యూర్ కల్చర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ స్టెరైల్ గ్రోత్ మీడియం మీన్స్ ద మీడియం which contains all the essential nutrients that are required for the growth of a microorganism. సో మైక్రోఆర్గానిజం యొక్క గ్రోత్కి సెల్ డివిజన్కి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అన్నిటినీ మనం ఒక మీడియంలో మిక్స్ చేసి ప్రిపేర్ చేసిన దాన్నే గ్రోత్ మీడియం అంటాం. దాన్ని స్టెరైల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే అది స్టెరిలైజ్డ్ కండిషన్లో ఉండాలి. సో స్టెరిలైజ్డ్ కండిషన్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి బాయిల్డ్ సో దట్ heat kills all the surviving microorganisms that are already present in the culture. ఆల్రెడీ మనకి ఎయిర్లో అన్ని చోట్ల మన హ్యాండ్స్లో కూడా మనకి బోల్డ్ అని కంటికి కనిపించినటువంటి మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ప్రిపరేషన్ టైంలో మన చేతుల నుంచే చాలా మైక్రోబ్స్ ఆ కల్చర్ మీడియంలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకోసం మనం ప్యూర్ కల్చర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ గ్రోత్ మీడియంని మనం స్టెరిలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే బాగా బాయిల్ చేసి హీట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనం వేసేటువంటి ప్యూర్ కల్చర్ మాత్రమే అందులో గ్రో అవుతుంది. Following are the most common methods that are used to obtain
pure cultures. Spread plate method, pour plate method, streak plate method, dilution plating method and enrichment culture method. First, let us see about spread plate technique. So, in order to perform spread plate technique, first we have to carry out serial dilutions of the sample. So, what is this serial dilution technique? If we take 1 ml of the original sample and add it to 9 ml of sterile water, it will give 1:10 or 10 to the power of -1 dilution of original sample. That means the original sample has been diluted to 1/10th part. So here in serial dilution technique, first we have to take some fixed amount of soil sample. సో మనం ఏ శాంపుల్ నుంచి అయితే మైక్రో ఆర్గానిజంని ఐసోలేట్ చేయాలి, సెపరేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ సాయిల్ శాంపుల్ని 1 గ్రామ్ వేచేసుకొని ఒక 10 ml వాటర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇదన్నమాట మదర్ శాంపుల్ అంటాం. సో 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సాయిల్ శాంపుల్. ఎందుకంటే వై షుడ్ వి టేక్ ఓన్లీ సాయిల్ శాంపుల్? బికాస్ సాయిల్ కంటైన్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అన్ని రకాల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకు సాయిల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సాయిల్ నుంచి 1 గ్రామ్ వేచేసుకొని దాన్ని ఒక 10 ml వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని ఇలా మదర్ శాంపుల్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ విల్ టేక్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్. డిఫరెంట్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుంటాము. అన్నిట్లో 9 ml డిస్టిల్డ్ వాటర్, స్టెరైల్ వాటర్ని పోర్ చేస్తాం ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్లో. So after mixing the soil sample in water vigorously, we have to pipette out, or we have to take out 1 ml from the mother solution and add into first test tube. So first test tube లో ఆల్రెడీ 9 ml వాటర్ ఉన్నాయి. దీనిలోకి ఇప్పుడు మనం మదర్ కల్చర్లో నుంచి 1 ml తీసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. దీన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా షేక్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి రొటేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దీనిలో నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక 1 ml తీసుకొని సెకండ్ ట్యూబ్లోకి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత అగైన్ 1 ml ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద థర్డ్ ట్యూబ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండ్ సో ఆన్. సో see, every test tube is having 9 ml of water at the starting, at the beginning of the procedure. Later we are adding 1 ml, so it became 10 ml. Again we are removing 1 ml from the first test tube and adding it to the second test tube. Again it becomes 10 ml and the first tube, the volume of first tube again becomes 9 ml. So let's see the dilution here. So 1 ml is mixed in 10 ml of water, that is the dilution will be 1:10. So 1/10 is nothing but 0.1. So దీన్ని మనం 1/10th dilution అని చెప్తాం. అట్లాగే again 1 ml of this solution from the first test tube is transferred to the second test tube. So the dilution will be 1:100. అంటే ఇలా మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేప్పటికి దీని యొక్క డైల్యూషన్ మారిపోతుంది. అంటే ఏంటి 1:100 ఎట్లా అయింది ఇది అంటే, ఫస్ట్ తీసుకున్న 1 ml దీనిలోకి వేసాము. అంటే ఇంత పెద్ద క్వాంటిటీలో మనకి 1 ml మాత్రమే తీసుకొని 10 mlలోకి డైల్యూట్ చేస్తే 10 mlలో 1 ml మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్. నెక్స్ట్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసి మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్నాం. అంటే ఇంకేమైంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా డైల్యూట్ అయిపోతుంది శాంపుల్, అంటే ఇంకా పలచబడిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇంకొక 10 mlలోకి దీనిలో నుంచి తీసుకున్న 1 ml ఇక్కడికి వేస్తున్నాం. సో ద డైల్యూషన్ విల్ బి బికమింగ్ 1:100. సో అట్లా టెస్ట్ ట్యూబ్ మారే కొలది మనకి డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10,000 అండ్ సో ఆన్. సో మనం ఎన్నిసార్లు డైల్యూట్ చేస్తే చివరికి మనకు అంత ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అనేవి వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో నుంచి ఒక డ్రాప్ తీసుకొని మనం న్యూట్రియంట్ మీడియంలో వేస్తే మనకి మిలియన్స్లో మైక్రోబ్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. అదే దీనిలో నుంచి తీసుకుంటే అబౌట్ ల్యాక్స్లో గ్రో అవుతాయి. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లోంచి కనుక తీసుకొని గ్రో చేస్తే థౌజండ్స్లో అట్లా. అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ నెంబర్ కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. టెస్ట్ ట్యూబ్ పెరిగే కొద్దీ ద డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బి డిక్రీజింగ్.
సో ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ కల్చర్ కాన్సెప్ట్ అదే కదా, సింగిల్ కాలనీని మనం ఐసోలేట్ చేయటం ఫ్రమ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. సో సింగిల్ కాలనీ కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇలా కంటిన్యూస్గా డైల్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇట్లా డైల్యూట్ చేసినటువంటి ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి ఒక 0.1 ml తీసి ఇట్లా న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం కానీ బ్రాత్ మీడియం అంటే ఏదైనా గ్రోత్ మీడియంలోకి వేస్తాము. సో దట్ దే విల్ గ్రో అండ్ ప్రొడ్యూస్ కాలనీస్. సో ఇలా ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి 0.1 ml తీసుకొని ఇట్లా న్యూట్రియంట్ మీడియం మీదకి వేసి గ్రో చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో డైల్యూషన్ తక్కువ, 1:10 డైల్యూషన్. సో చాలా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్కి వచ్చేసరికి కొంచెం తగ్గుతాయి వెన్ కంపేర్ టు ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ద కాలనీస్ నెంబర్ విల్ ఫర్దర్ డిక్రీజ్. సో అట్లా ఫైనల్ టెస్ట్ ట్యూబ్కి వచ్చేసరికి మనకి చాలా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్, 1 or 2 or 3 అంటే సింగిల్ డిజిట్ కాలనీస్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతాయి. సో మన పర్పస్ కూడా ఇక్కడ అదే, ఏంటి అంటే వరల్డ్ అన్ని ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఒక సింగిల్ దాన్ని బయటికి సెపరేట్ చేయటం. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్. సో ఈ విధంగా సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్ పర్ఫామ్ చేస్తాము. సో లాస్ట్ మనకి ఇట్లాగా ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అనేవి వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్. సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని 10 to the power of -1, -2, -3 అని ఇట్లా మనం లేబుల్ చేసుకుంటాం. దీన్ని 10 to the power of -1 ట్యూబ్ అని చెప్తాం, 10 to the power of -2 ట్యూబ్, 10 to the power of -3, 4, 5 and so on. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు ఫైనల్గా విల్ మల్టిప్లై ఆర్ విల్ యాడ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ that are present in 1 ml of solution. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేట్లో మనకి 15 సెల్స్ కనుక ఉంటే ఒరిజినల్ శాంపుల్లో ఆ 15 ఇంటూ ఎన్నో ట్యూబ్లో డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ వేస్తాం, ఇక్కడ 1000 ట్యూబ్ అంటే 10 to the power of -3 ట్యూబ్ అంటే థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వస్తుంది. సో 15 into 1000, సో అంటే 15,000 సెల్స్ ఉన్నట్టు అనమాట. అంటే 10 to the power of -3 డైల్యూషన్ అంటే థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి కనుక మనము 0.1 ml తీసుకొని, ఇది 10 to the power of -3 టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే 1:1000 డైల్యూషన్ది. దీనిలో నుంచి 0.1 ml తీసి ఇలా గ్రోత్ మీడియంలోకి వేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనుక 15 కాలనీస్ కనుక వస్తే 15 ఇంటూ ఈ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ వేస్తాం, 15 into 10 to the power of -3. సో అక్కడ మనకి 15,000 సెల్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఆ విధంగా మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి అనేది వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. అయితే ఇక్కడ స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ టెక్నిక్ నేమ్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్. సో స్ప్రెడ్ ప్లేట్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ది సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్. సో సీరియల్ డైల్యూషన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మనం 0.1 ml తీసుకొని ఈ పెట్రీ ప్లేట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్ అంటాం. సో ఇక్కడ వరకు ఇట్లా చేసిందంతా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ప్రొసీజర్ కమ్స్ అండర్ స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్. సో ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లోంచి వీఆర్ టేకింగ్ 0.1 ml ఆఫ్ శాంపుల్ అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇట్ టు ద పెట్రీ ప్లేట్ ఇన్ విచ్ ఆల్రెడీ న్యూట్రియంట్ మీడియం ఈస్ ప్రెజెంట్. పెట్రీ ప్లేట్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం న్యూట్రియంట్ మీడియంని ప్రిపేర్ చేసుకొని స్టెరిలైజ్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు దీనిలో సీరియల్ డైల్యూషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత 0.1 ml కల్చర్ని తీసుకొని ఇక్కడ స్ప్రెడ్ చేస్తాం అనమాట. అందుకని దీనికి స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్ అని పేరు వచ్చింది. సో స్ప్రెడ్డింగ్ ఎట్లా చేస్తాము అంటే ఈ విధంగా, దిస్ ఈస్ ఎ వెంట్ గ్లాస్ రాడ్ ఆర్ ఎల్ షేప్డ్ గ్లాస్ రాడ్ అని చెప్తాం. సో 0.1 ml టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి తీసుకొని ఇలా ఆల్రెడీ న్యూట్రియంట్ మీడియంని ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెట్రీ ప్లేట్, దీన్ని పెట్రీ ప్లేట్ అని చెప్తాం, దానిలోకి యాడ్ చేసి ఈ స్ప్రెడర్తో జస్ట్ ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తాం. సో అంటే ఈవెన్గా 0.1 ml సొల్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేలాగా
మనము దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాం. అందుకే దీనికి స్ప్రెడ్ ప్లేట్ టెక్నిక్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. సో ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ 0.1 ml ఒక్క చోటే వేసేస్తాం అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని గుంపులుగా అక్కడే గ్రో అయిపోతాయి. మన ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, మనకి ఇండివిజువల్గా సెపరేటెడ్ కాలనీస్ తీసుకురావటమే మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఒకే చోట వేయకుండా దాన్ని ఈవెన్గా ఇట్లా మొత్తం ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసినట్లయితే కాలనీస్ అన్నీ కూడా ఇట్లా సెపరేట్ అయ్యి ఇలా దూరం దూరంగా ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ సెపరేట్ కాలనీస్ అన్నమాట. సో ఇలా మనం ఏదో ఒక్క చెప్పుకున్నాం కదా, ప్యూర్ కల్చర్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక సింగిల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ సింగిల్ స్పీషీస్ని సెపరేట్ చేయటమే ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పుకున్నాం డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇలా సింగిల్గా మనకి సెపరేట్ కాలనీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద about spread plate technique. So spreading in this technique is done using a bent glass rod or L-shaped glass rod. The number of bacteria in solution can be readily quantified by using the spread plate technique. So ఈ spread plate technique ని యూజ్ చేసి ఈజీగా మనం మెషర్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇట్లా కాలనీస్ అన్ని కూడా దూరంగా సెపరేటెడ్గా ఐసోలేటెడ్గా ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ పోర్ ప్లేట్ మెథడ్. సో పోర్ దీంట్లోనే ఉంది, పోర్ చేయటం. సో వీల్ పోర్ ద సొల్యూషన్. ఇందాక మనం ఏం చేసాము, సాయిల్ శాంపుల్ని స్ప్రెడ్ చేసాం, ఇక్కడ సాయిల్ శాంపుల్ని పోర్ చేస్తాం. ద శాంపుల్ షుడ్ బి డైల్యూటెడ్ సక్సెసివ్లీ విత్ స్టెరైల్ వాటర్ బై సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్. సో ఈ మెథడ్స్కి ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్ ఓన్లీ. సో సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ స్ప్రెడ్ చేసిన ప్లేస్లో ఇక్కడ పోర్ ప్లేట్ అనేది చేస్తాం. సో పోర్ ప్లేట్ ఇక్కడ 2 మెథడ్స్లో మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్, in the first step the agar medium is maintained in molten state at 45 degrees centigrade. సో ఇక్కడ అగార్ మీడియంని, న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియంని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. సో న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్రోత్ మీడియం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో గ్రోత్ మీడియంలో ఏముంటాయంటే ఆ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్కి కావాల్సినటువంటి మినరల్స్, అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, షుగర్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మిక్సప్ అయ్యి ఉంటాయి. సో అట్లాంటి అగార్ మీడియంని మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని 45 డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ హీట్ లేకుండా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ హీట్ ఉన్నప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దానిలో మనం వేయగానే కిల్ అయిపోతాయి. హీట్ కిల్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద అగార్ మీడియం at 45 degrees centigrade only. 1 ml of each dilution is added to each sterile petri dish to which is poured sterilized cool agar medium. సో మనం ఇప్పుడు సీరియల్ డైల్యూషన్ ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇంతక ప్రొసీజర్ ప్రకారం. సీ ద డయాగ్రామ్. సో ఇట్లాగే పోర్ ప్లేట్ కూడా ఫస్ట్ సీరియల్ డైల్యూషన్ పర్ఫామ్ చేసేస్తాము. నెక్స్ట్ దీంట్లోంచి 1 ml తీసుకొని మనం ఇంతకు ఏం చేసాం, స్ప్రెడ్ ప్లేట్లో స్ప్రెడ్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా 1 mlని పోర్ చేసేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ముందే సొలిడిఫై చేసిన అగార్ మీడియంని యూస్ చేసాము. బట్ ఇన్ పోర్ ప్లేట్ టెక్నిక్ 1 ml ఆఫ్ సాయిల్ శాంపుల్ పోర్ చేసి తర్వాత అగార్ని కూడా దాంట్లో పోర్ చేసేస్తాం. అంటే రెండు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పోర్ చేసి అప్పుడు మిక్స్ చేసి వదిలేస్తే అప్పుడు సొలిడిఫై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇక్కడేమో ఆల్రెడీ మీడియంని గట్టి పడిపోయిన తర్వాత స్ప్రెడ్ చేసాం పైన సర్ఫేస్ మీద. బట్ ఇన్ పోర్ ప్లేట్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ విల్ పోర్ 1 ml ఆఫ్ ది సాయిల్ శాంపుల్ అండ్ లేటర్ వీ పోర్ ది కూల్డ్ అగార్ సొల్యూషన్. అందుకే దీనికి పోర్ ప్లేట్ అనేటువంటి నేమ్ వచ్చింది. సో అట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పోర్ చేసిన తర్వాత ద కంటెంట్స్ ఆర్ థరోలీ మిక్స్డ్ అండ్ అలౌడ్ టు సొలిడిఫై. సో అగార్ యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఇట్ సొలిడిఫైస్ అపాన్ కూలింగ్. సో ఎప్పుడైతే బాగా టెంపరేచర్ తగ్గిపోయిందో కూల్ చేసేసామో అది వెంటనే అగార్ అనేది గట్టి పడిపోతుంది. అగార్ అని చెప్తాం కదా, ఇట్స్ అన్ ఆల్గే. సో ఆ ఆల్గే త్వరగా సొలిడిఫై అయిపోయి గట్టిగా అయిపోతుంది. ద డిషెస్ ఆర్ ఇన్క్యుబేటెడ్ అట్ సూటబుల్ టెంపరేచర్. అట్లా పోర్ చేసినటువంటి సొలిడిఫై అయినటువంటి పెట్రీ ప్లేట్స్ని సూటబుల్ టెంపరేచర్ దగ్గర కొన్ని అవర్స్ పాటు ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం. ఇంక్యుబేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అట్లా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర లీవ్ చేసేయటాన్ని ఇంక్యుబేషన్ అంటాం. సో విత్ సెట్టింగ్ అప్
somewhere at suitable temperature without disturbing is nothing but incubation. After few days, different kinds of microbes grow as separate colonies. సో కొన్ని అవర్స్ కానీ కొన్ని డేస్ కానీ అట్లా వదిలేసినట్లయితే ఆ మీడియంలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం సాయిల్ శాంపుల్ని వేసాము అంటే ఆ సాయిల్ శాంపుల్లో మైక్రోబ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ మైక్రోబ్ మల్టిప్లై అయ్యి సెల్ డివిజన్ జరుపుకొని ఇంకా బోల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ డాటర్ మైక్రోబ్స్ని పుట్టిస్తుంది. సెల్స్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ కాలనీ మే బి పిక్డ్ అప్ ఫర్ సబ్ కల్చర్. సో ఆ సెల్స్ని మనం తీసుకొని లేటర్ ఇంకా సబ్ కల్చరింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ పోర్ ప్లేట్ మెథడ్. ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ శాంపుల్, ఇది సెకండ్ మెథడ్ అనమాట. దీంట్లో ఏం చేస్తాం, బ్యాక్టీరియల్ శాంపుల్ని డైరెక్ట్గా వామ్ అగార్తో మిక్స్ చేసేస్తాం. శాంపుల్ ఇస్ పోర్డ్ ఆన్ టు స్టెరైల్ ప్లేట్. స్టెరైల్ ప్లేట్లో ఈ శాంపుల్ని పోర్ చేసేస్తాం. బాగా ప్లేట్ని మిక్స్ చేస్తాం సో దట్ ఆ శాంపుల్ అట్లాగా అగార్ మీడియం రెండు బాగా మిక్సప్ అయిపోయేలాగా. ప్లేట్ ఈస్ ఇంక్యుబేటెడ్ అంటిల్ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ గ్రో. ఆ ప్లేట్ని కనుక అట్లా వదిలేసి ఇంక్యుబేట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా కాలనీస్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. ఇలా డాట్స్గా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా ప్లేట్లో, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్. చూడండి, పోర్ ప్లేట్ మెథడ్ 2 టైప్స్లో చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఒకటి ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా అగార్ మీడియం తీసుకొని అందులోకే సాయిల్ శాంపుల్ యాడ్ చేసేసి పెట్రీ ప్లేట్లో పోర్ చేసి మిక్స్ చేయటం ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి పెట్రీ ప్లేట్లోకి డైరెక్ట్గా సాయిల్ శాంపుల్ వేసేసి ఆ తర్వాత కూల్ చేసినటువంటి అగార్ని పోర్ చేసి రెండు కలిపి మిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంక్యుబేట్ చేయటం. సో ఏదైనా కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ సాయిల్ శాంపుల్ని అగార్ సొల్యూషన్ని బాగా మిక్స్ చేసి పెట్రీ ప్లేట్లో పోర్ చేసే మెథడ్నే పోర్ ప్లేట్ టెక్నిక్ అని చెప్తాం. Next method is streak plate method. Streak plate method is a technique used in microbiology to isolate a pure strain from a single species of microorganism, often bacteria. So streak plate method lo enti ante ikkada oka single species ni oka pure strain ni isolate chesi danni streak chesi manamu వాటి నుంచి ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్ట్రీకింగ్ అంటే ఇంతకు స్ప్రెడ్ చేసినట్టు పోర్ చేసినట్టు ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అనమాట. సో స్ట్రీక్ అని చెప్తాం. సో స్ట్రీకింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ గీకటం అని వస్తుంది మీనింగ్. సో అంటే ఏంటి, అగార్ ప్లేట్ మీద స్ట్రీక్ చేయటం అంటే జస్ట్ ఇట్లాగా మనము దాన్ని ఒక ఇనాక్యులేషన్ లూప్ లాంటి దాన్ని తీసుకొని ఇట్లా గీకుతాం అన్నమాట, దాన్నే స్ట్రీకింగ్ అని చెప్తాం. సో విల్ సీ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ స్ట్రీక్ ప్లేట్ టెక్నిక్. A culture can be grown so that the organism can be identified, studied or tested. A sterile cotton swab or inoculation loop is sterilized and dipped in a medium of a సింగిల్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఇక్కడ ఒక కాటన్ స్వాబ్, మన బడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇయర్ బడ్స్, అట్లాంటిది ఏదైనా ఒక కాటన్ స్వాబ్ కానీ లేదా ఇనాక్యులేషన్ లూప్ అంటారు, మనకు ఒక స్పూన్ లాంటిది అనమాట, చిన్నది బాగా సన్నగా ఉంటుంది. ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని దాన్ని ఫస్ట్ స్టెరిలైజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఆ కాటన్లో కూడా బోల్డెన్ మైక్రోబ్స్, కంటికి కనిపించని మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. అలాగే ఇనాక్యులేషన్ లూప్ కూడా మైక్రోబ్స్ ఉండొచ్చు. అందుకనే మనం ఏది పర్ఫామ్ చేయాలన్నా మైక్రోబయాలజీలో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టెరిలైజ్ దోస్ గ్లాస్వేర్ కానీ ఇనాక్యులేషన్ లూప్ కానీ పెట్రీ ప్లేట్స్ కానీ కోనికల్ ఫ్లాస్క్స్ కానీ ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ ఒక ప్రాక్టికల్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాటిని స్టెరిలైజ్ చేసి ఆ తర్వాత యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఈ కాటన్ స్వాబ్ ఆర్ ఇనాక్యులేషన్ లూప్ని ఫస్ట్ మనం ఒక మీడియంలో డిప్ చేస్తాం. దెన్ ద లూప్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ one quadrant of an agar plate containing a growth medium which has been sterilized in an autoclave. సో ఆల్రెడీ మనము న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం, గ్రోత్ మీడియం అన్నా న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం అన్నా ఒకటే. సో ఒక న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియంని ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేసి ఆటోక్లేవ్లో ఆ తర్వాత ఒక పెట్రీ ప్లేట్లో పోర్ చేసేసి సోలిడిఫై చేసేస్తాం. ఇప్పుడు సోలిడిఫై చేసి గట్టి పడిపోయినటువంటి ఆ పెట్రీ ప్లేట్లో ఈ లూప్ని కల్చర్ మీడియంలో అంటే బ్యాక్టీరియల్ మీడియంలో డిప్ చేసి దాన్ని మనము స్ట్రీక్ చేస్తాం అగార్ పైన, అగార్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన.
So this introduces a solution of the bacteria to a substrate which provides them nutrients. సో ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం గ్రోత్ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్లో డిప్ చేసాం. సో బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా ఆ ఇనాక్యులేషన్ లూప్కి స్టిక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆ ఇనాక్యులేషన్ లూప్ని తీసుకెళ్ళి అగార్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద స్ట్రీక్ చేసాం. సో అంటే ఆ లూప్కి అతుక్కున్నవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీడియం మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మీడియం మీదకి ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయో బ్యాక్టీరియా దే స్టార్ట్ యూటిలైజింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ది మీడియం. ఆ మీడియంలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అవి ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టి ఆ న్యూట్రియంట్స్ని ఉపయోగించుకొని బ్యాక్టీరియా సైజ్లో లార్జ్గా గ్రో అయ్యి ఆ తర్వాత సెల్ డివిజన్ అనేవి జరుపుకుంటాయి. సో ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి 2 బ్యాక్టీరియా, నెక్స్ట్ 2 నుంచి 4 అట్లా సెల్ డివిజన్ జరిపి a number of బ్యాక్టీరియా విచ్ బిలాంగ్ టు ఏ సింగిల్ స్పీషీస్ అనేవి మనకి వస్తాయి. ఇక్కడ మన ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్ అదే, ఒకే స్పీషీస్కి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియాని మనం సెపరేట్ చేయటం. సో ఇక్కడ మనం ఒకే బ్యాక్టీరియా నుంచి చాలా బ్యాక్టీరియాని పుట్టిస్తున్నాం కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకే స్పీషీస్కి చెందినటువంటివి మనకి వస్తాయి. Choice of which growth medium to be used depends on which microorganism is being cultured and which are being selected for, if any. సో మనం ఏ గ్రోత్ మీడియం యూస్ చేయాలి, న్యూట్రియంట్ బ్రాత్, న్యూట్రియంట్ అగార్, సో డిఫరెంట్ గ్రోత్ మీడియంస్ ఉంటాయి. పొటాటో డెక్స్ట్రోస్ అగార్ అని, సెబరాడ్స్ మీడియం అని, బ్లడ్ అగార్ అని, చాక్లెట్ అగార్ అని, ఇట్లా రకరకాల గ్రోత్ మీడియంస్ ఉంటాయి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ మీడియంని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ద టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కల్టివేట్. సో ఆ మీడియంలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని కల్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ బ్యాక్టీరియా సూట్ అయ్యేటువంటి మీడియంని మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలి. The loop is re-sterilized and dragged across the inoculated quadrant of the streak plate. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు బెటర్గా అర్థం అవుతుంది. సో క్వాడ్రంట్ స్ట్రీకింగ్, సో ఇది పెట్రీ ప్లేట్. ఆల్రెడీ పెట్రీ ప్లేట్లో మనం న్యూట్రియంట్ అగార్ని పోర్ చేసేసి సోలిడిఫై చేసేసాం. ఇప్పుడు ఒక ఇనాక్యులేషన్ లూప్ ఆర్ కాటన్ స్వాబ్ తీసుకొని దాన్ని సాయిల్ శాంపుల్లో డిప్ చేసి దాన్ని చూడండి ఈ విధంగా మనం స్ట్రీక్ చేస్తాం. దాన్ని అంటే ఇట్లా తిప్పుతాం అన్నమాట, దాన్ని ఒక్కసారి లైన్స్ లాగా ఇట్లా గీకుతాం, దాన్నే స్ట్రీకింగ్ అంటాం. ఒకసారి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ స్టెరిలైజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఒక బర్నింగ్ బున్సన్ బర్నర్లో హీట్ చేస్తాం అన్నమాట లూప్ని. అంటే ఏమవుతాయి, అక్కడ కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మళ్ళీ తగ్గిపోవటం కోసం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం పెట్రీ ప్లేట్ని టర్న్ చేసుకొని 90 degreesకి ఈ విధంగా మళ్ళీ స్ట్రీక్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లేమ్లో పెడతాం, 3rd యాంగిల్లో మళ్ళీ స్ట్రీక్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ 4th యాంగిల్. సో అంటే పెట్రీ ప్లేట్కి 4 సైడ్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్వాడ్రెంట్ స్ట్రీకింగ్ అంటారు ఈ మెథడ్. క్వాడ్రా అంటే 4. సో 4 సైడ్స్లో మనం స్ట్రీక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాడ్రెంట్ స్ట్రీకింగ్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఆ లూప్ని ఇట్లా స్ట్రీక్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ దిస్ వే, థర్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ లైక్ దిస్. సో అంటే ఏంటి, మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మైక్రో ఇనాక్యులేషన్ లూప్ని సాయిల్ శాంపుల్లో డిప్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ చూసారా ఇంత థిక్గా డార్క్గా కనిపిస్తున్నాయి, అన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియల్ సెల్సే. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి అంతా అయిపోయింది. తర్వాత ఒకసారి మనం దాన్ని ఫ్లేమ్లో పెట్టడం వల్ల కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ తగ్గిపోయినాయి. తర్వాత దీని నుంచి కంటిన్యూషన్ ఉండాలమ్మా. ఇప్పుడు స్ట్రీక్ చేసేప్పుడు ఎక్కడ స్టాప్ చేసామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా అట్లాగే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలన్నమాట, కనెక్షన్ ఉండాలి ఇట్లా. సో ఇట్లా చేసాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బ్యాక్టీరియా నెంబర్ తగ్గింది. చూసారు ఇక్కడ ఎంత థిక్గా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి నెంబర్ తగ్గిపోయింది, లైట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గుతాయి, అంటే ఇంకా సెపరేట్ అవుతాయి అన్నమాట బ్యాక్టీరియా అన్ని. సో మళ్ళీ 3rd నుంచి 4th యాంగిల్కి వచ్చేసరికి ఇంకా దూరం చూసారా, ఒక బ్యాక్టీరియాకి మధ్యలో ఇంకా చాలా గ్యాప్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా స్ట్రీక్ చేయటం వల్ల ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి ఇలా సెపరేట్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టు ఈ
ఇలా వీటిని స్ట్రీక్ చేసేసి మనం మళ్ళీ వీటిని కొన్ని అవర్స్ పాటు లేదా కొన్ని డేస్ పాటు ఇంక్యుబేట్ చేసినట్లయితే బ్యాక్టీరియా అనేవి దే స్టార్ట్ గ్రోయింగ్. సో గ్రో అయిన తర్వాత మనకి ఇట్లా డాట్స్గా కనిపిస్తాయి ప్లేట్లో. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి సింగిల్ కాలనీస్ని పికప్ చేసుకుంటాం. సో ప్యూర్ కల్చర్ అంటాం దీన్ని. ఇట్లా ఒక సింగిల్ కాలనీ ఫ్రమ్ ఏ మిక్స్డ్ కాలనీ. ఇక్కడ చూసారా అన్ని మిక్సప్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సింగిల్గా ఉన్నాయి. వీటినే ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అంటాం. సో ఇలా ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ని తయారు చేసుకునే ప్రాసెస్నే ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్ అని చెప్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్కి ఎక్స్ప్లెనేషనే మనం ఈ స్లైడ్స్లో చూస్తాం. ఓకేనా. సో లూప్ని ప్రతిసారి 4 times కూడా మధ్యలో స్టెరిలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. The loop is re-sterilized and dragged across the inoculated quadrant of the streak plate. Alage it is done to collect some bacteria on the loop. The loop is spread around another fourth of the plate, much like the previous step. The loop is sterilized and the procedure is repeated. So ప్రతిసారి 4 angles లో డైరెక్షన్ మార్చినప్పుడు మధ్యలో ఏం చేస్తాం, లూప్ని హీట్ చేసి స్టెరిలైజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్టెరిలైజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఇంకా తగ్గుతూ వస్తుంది. సో ఇట్లా చేసిన దాన్ని 24 నుంచి 36 hours వరకు మనం బ్యాక్టీరియాని ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం ఆ ప్లేట్స్ని. ఇంక్యుబేషన్ పూర్తయిన తర్వాత అక్కడ విజిబుల్ కాలనీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. Other type of streaking methods involve zigzag method, radiant method, spiral techniques, etc. సో ఈ క్వాడ్రంట్ స్ట్రీకింగ్ కాకుండా జిగ్జాగ్ అంటే ఎట్లా అయినా చేయొచ్చు. స్ట్రీకింగ్ అనేది మనం ఒక జిప్ లాగా జెడ్ షేప్లో చేయొచ్చు, లేదా సర్కిల్స్ లాగా చేయొచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ ఫ్యాషన్స్లో మన ఇష్టం వచ్చినట్టు స్ట్రీక్ చేయొచ్చు. ఫైనల్గా మనకి ఏంటి అంటే ఫైనల్గా ఎక్కడ ఎండ్ చేసామో అక్కడ మనకి సెపరేటెడ్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. In each case, the sample becomes progressively diluted, and at the end of the streak, one would expect the well-isolated colonies. So, sample ప్రతిసారి స్ట్రీక్ ఎన్ని ఎక్కువసార్లు స్ట్రీక్ చేస్తే మనకంతా ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. చూడండి, క్వాడ్రంట్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఇట్లా స్ట్రీక్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఫ్లేమ్లో హీట్ చేస్తాం. ఇనాక్యులేషన్ లూప్ అంటే ఇది. ఓకేనా. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చివర ఒక రౌండ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్నే లూప్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంకో వైపు చేసాం, నెక్స్ట్ థర్డ్ డైరెక్షన్, ఫోర్త్. సో ఇట్లా ఫైనల్గా 4 డైరెక్షన్లో చేసేస్తే దాన్నే క్వాడ్రంట్ స్ట్రీకింగ్ అంటాము. ఫస్ట్కి ఎక్కువ డార్క్గా ఉన్నాయి, సెకండ్ వచ్చేసరికి కొంచెం డార్క్నెస్ తగ్గుతుంది, థర్డ్ ఇంకా సెపరేట్, ఫోర్త్ వచ్చేసరికి అసలు విడివిడిగా సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి దూరంగా జరిగిపోతాయి. దీన్నే ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈస్ డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ మెథడ్. This procedure is used to identify the number of viable microorganisms in a fixed amount of liquid. సో ఒక ఫిక్స్డ్ లిక్విడ్ ఒక 1 ml ఒక 10 ml ఇచ్చి దాంట్లో ఎన్ని లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేయమంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ టెక్నిక్. సో వయబుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి, లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని అర్థం. సో డెడ్ మైక్రోబ్స్ ఉండొచ్చు, లివింగ్ మైక్రోబ్స్ ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ మెథడ్ ద్వారా వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ వయబుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్. Serial dilution involves repeatedly mixing known amounts of source culture with sterilized liquid. So serial dilution చూసాం కదా ఫస్ట్. అదే మెథడ్లో సీరియల్ డైల్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఒక నోన్ అమౌంట్ అంటే ఒక 1 ml ఏదో తీసుకొని ఒక స్టెరిలైజ్డ్ లిక్విడ్లో వేసి రిపీటెడ్గా మిక్స్ చేస్తాము. సో 1 ml ఈస్ యాడెడ్ టు 9 ml, అది 10-fold డైల్యూషన్ ఇస్తుంది. 1 ml 99 mlతో యాడ్ చేస్తే 100-fold డైల్యూషన్ ఇస్తుంది. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంది డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది. When fixed amounts of this dilution series are mixed with an appropriate agar and incubated, then different numbers of colonies will be obtained. సో ఇలా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డైల్యూషన్ మిక్స్ చేసి అగార్లో ఇంక్యుబేట్ చేసినట్లయితే ఒక్కొక్క ప్లేట్లో ఒక్కొక్క నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. Using a sterile pipette, 1 ml of liquid from original sample is transferred to tube 1. సేమ్ సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్ ఎలాగో డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ టెక్నిక్ కూడా అంతే. ప్రతిసారి ఒక స్టెరైల్ పిపెట్ తీసుకొని 1 ml ఆఫ్ శాంపుల్ ఒరిజినల్ నుంచి తీసుకొని
ట్యూబ్ 1లోకి, నెక్స్ట్ ట్యూబ్ అక్కడి నుంచి ట్యూబ్ 1 నుంచి ట్యూబ్ 2కి, ట్యూబ్ 2 నుంచి 3కి, ఇట్లా సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ మనము శాంపుల్ సొల్యూషన్ని పోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో అదే స్టెప్ని అలా 5 to 6 times రిపీట్ చేస్తాం ఒక చైన్ లాగా. Then opening each petri dish lid only slightly, nutrient agar is poured into the dilution liquid already in the petri dish until it covers about 2/3 of the area. సో ఇక్కడ మనం న్యూట్రియంట్ అగార్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని స్టెరిలైజ్ చేసి దాన్ని పెట్రీ డిష్ మూత కొంచెం మాత్రమే తీస్తాము. ఓపెన్ మొత్తం తీసేస్తే ఎయిర్లో ఉన్న మైక్రోబ్స్ అన్నీ మళ్ళీ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతాయి. కాబట్టి కొంచెం లిడ్ మన ఇనాక్యులేషన్ లూపో లేదా ఒక పిప్పెట్టో పట్టే అంత వరకే మనం లిడ్ను ఓపెన్ చేసి అందులోకి స్లైట్గా ఆ శాంపుల్ని పోర్ చేస్తాం. చూసారా, ఇలా లిడ్ని కొంచెంగా ఓపెన్ చేసి ఇలా శాంపుల్ని దీనిలోకి పోర్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ సీరియల్ డైల్యూషన్ చేసేస్తాము, నెక్స్ట్ అగార్ని ఇట్లా పోర్ చేస్తాము, శాంపుల్ని వేస్తాము. సో పోర్ ప్లేట్ లాగానే. సో పోర్ ప్లేట్ సీరియల్ డైల్యూషన్ రెండు కలిపినటువంటి టెక్నికే మనకి డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ టెక్నిక్. So the agar with the dilution liquid is mixed by a gentle swirling action and move on to pour another petri dish after flaming the mouth of the bottle. So every time conical flask లేదా ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో దాని మౌత్ని హీట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఫ్లేమ్లో, బున్సన్ బర్నర్లో. The petri dishes are left undisturbed flat on the bench to set at least 10 minutes. సో ఆ పెట్రీ డిషెస్ని అలా కొంతసేపు వదిలేస్తాం. పెట్రీ డిషెస్ ఆర్ లేబుల్డ్, సీల్డ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ అన్ ఇంక్యుబేటర్ అట్ అన్ అప్రోప్రియేట్ టెంపరేచర్. సో ఆ పెట్రీ డిషెస్ అన్నిటిని లేబుల్ చేసుకుంటాం, అంటే దానిపైన డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ని వేస్తాం. 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 3 అట్లా. అంటే మనకు తెలియాలి కదా ఏ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్లో ఎన్ని మైక్రోబ్స్ గ్రో అయినాయి, మనం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి కదా నెంబర్ని డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్తో. సో మనకు తెలియటం కోసం అన్ని పెట్రీ ప్లేట్స్ మీద లేబులింగ్ చేసుకొని సీల్ చేసి సొలిడిఫై అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టేటప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లో పెడతాం పెట్రీ ప్లేట్స్ని, సో దట్ గ్రోత్ అనేది బాగా వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్ పర్ డైల్యూషన్ ఆర్ కౌంటెడ్ అండ్ రికార్డెడ్. ఈచ్ కాలనీ కెన్ బి ఐసోలేటెడ్ యాజ్ ఎ ప్యూర్ కల్చర్. సో ఇంక్యుబేషన్ ఒక ఫ్యూ అవర్స్ లేదా ఫ్యూ డేస్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ గ్రోత్ని ఇప్పుడు మనం కౌంట్ చేసి ఒక్కొక్క కాలనీని ఒక్కొక్క ప్యూర్ కల్చర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చరింగ్ మెథడ్. సో మనకు ఆ డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ టెక్నిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సీరియల్ డైల్యూషన్ టెక్నిక్ అండ్ పోర్ ప్లేట్ టెక్నిక్, రెండు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి దాంట్లో. Next one is enrichment culturing method. An enrichment culture is a particular microorganism that grows on a medium with specific and known qualities. సో ఇక్కడ ఎన్రిచ్మెంట్ అంటున్నాం, ఎన్రిచ్ చేయటం అంటే పుష్కలంగా ఉండే కల్చర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక మైక్రో ఆర్గానిజంని ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ చేసాము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మనకి ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం ఎక్కువ నెంబర్లో, ఎక్కువ మోతాదులో మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం, దాన్ని మనం కావాల్సినంత అమౌంట్లో ఎక్కువగా గ్రో చేసుకునే ప్రొసీజర్నే ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చరింగ్ మెథడ్ అని చెప్తాం. The enrichment culture's environment will support the growth of a selected microorganism while inhibiting the growth of others. సో ఇక్కడ మనం ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒక మైక్రోబ్నే గ్రో చేయాలి, మిగతా వాటిని గ్రో చేయకూడదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా ఏ అనేదాన్ని మనం గ్రో చేయాలి అనుకుంటున్నాం. వీ నీడ్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఏ. కానీ బ్యాక్టీరియా ఏ మిగతా బి, సి, డి, ఈ అన్నిటితో పాటు మిక్సప్ అయిపోయి ఉంది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్తో పాటు ఆ బ్యాక్టీరియా ఏ అనేది కూడా కలిసిపోయి ఉంది. ఇప్పుడు అవేమో మన కంటికి కనిపించవు, బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఏ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ మిక్స్డ్ కల్చర్, అన్నీ కలిసిపోయి ఉన్నటువంటి కల్చర్లో నుంచి వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ దట్ బ్యాక్టీరియా ఏ. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆ బ్యాక్టీరియా ఏకి ఎలాంటి గ్రోత్ మీడియం కావాలో అట్లాంటి గ్రోత్ మీడియంని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ఏ అనేది ఆ మీడియంలో సర్వైవ్ అవుతుంది, మిగతా బి, సి, డి, ఈ బ్యాక్టీరియా అన్నీ కూడా ఆ మీడియంలో కిల్ అయిపోతాయి. సో
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఏ సర్వైవ్ అవుతుంది కాబట్టి అది మాత్రమే గ్రో అయ్యి అది మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరుపుకొని ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఏ లాంటి డాటర్ బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే అది పుట్టిస్తుంది. సో దట్ మనకేమవుతుంది అంటే మొత్తం అన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా ఏ టైపే మనకి ఆ పెట్రీ ప్లేట్లో గ్రో అవుతాయి. సో ఈ విధంగా మనం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, బ్యాక్టీరియాకి ఏ కావాలి కాబట్టి మనకి బ్యాక్టీరియాకి ఏ కావాల్సినటువంటి మీడియంని మాత్రమే ఉపయోగించాం కాబట్టి అదొక్కటే గ్రో అయింది, మిగతావన్నీ కూడా కిల్ అయిపోయినాయి. సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన దాన్నే ఎక్కువ అమౌంట్లో కల్టివేట్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చరింగ్ మెథడ్. Enrichment culture is a very valuable technique developed by the Jains in microbiology in the early 1900s. సో ఈ టెక్నిక్ని ఫస్ట్లో మైక్రోబయాలజీ యొక్క జైన్స్ అంటే చాలా మైక్రోబయాలజీ ఫీల్డ్లో చాలా నిష్ఠాతులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ టెక్నిక్ని ఎర్లీ 1900స్లోనే డెవలప్ చేశారు. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ ఇస్ టు కంట్రోల్ ద న్యూట్రియంట్స్ అండ్ కల్చర్ కండిషన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ సూట్స్ ఓన్లీ టు ద గివెన్ స్పీషీస్. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మనం బ్యాక్టీరియా ఏ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఆ గ్రోత్ మీడియంల యొక్క కండిషన్స్ని మనము కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే న్యూట్రియంట్స్ కానీ కల్చర్ కండిషన్స్ లేకపోతే టెంపరేచర్, ఎయిర్, లైట్, pH, సాలినిటీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి కావాల్సిన విధంగా మనం మ్యానిపులేట్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకొని మనకు కావాల్సిన స్పీషీస్ని మాత్రమే గ్రో అయ్యేలాగా చూసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ మెథడ్. Often it is desired to isolate bacteria that are relatively scarce or are in fact in very low numbers. జనరల్గా మనకి బాగా విరివిగా దొరికే బ్యాక్టీరియాని ఐసోలేట్ చేయడం ఈజీయే. అట్లా కాకుండా రేర్గా దొరికేటువంటి స్పీషీస్, చాలా తక్కువ నెంబర్లో దొరికేటువంటి స్పీషీస్ని ఈ మెథడ్ని యూస్ చేసి మనం బాగా ఎక్కువ నెంబర్కి తెచ్చుకోవచ్చు. This creates a problem. So enrichment culture solves this problem. సో అట్లా తక్కువ నెంబర్లో స్కేర్స్గా ఉండేటువంటి స్పీషీస్ని గ్రో చేయాలంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది, కానీ ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ ద్వారా ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. The essence of this technique is to provide growth conditions that are very favorable for the organisms of interest while having an unfavorable environment for any competing organisms. సో ఈ టెక్నిక్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఏంటంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆర్గానిజంకి ఫేవరబుల్గా ఉండే కండిషన్స్నే ప్రొవైడ్ చేస్తాము. మిగతా ఆర్గానిజమ్స్కి అది అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ అవుతుంది. దానివల్ల మిగతా ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవ్వవు. మనకి కావాల్సినటువంటి ఆర్గానిజం మాత్రమే ఆ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని గ్రో అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి విష్ టు ఐసోలేట్ ఎ బ్యాక్టీరియం దట్ ఈస్ ఎ థర్మోఫైల్, incubate the sample at that high temperature. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక థర్మోఫైల్ని ఐసోలేట్ చేయాలి అనుకున్నాం. సో థర్మోఫైల్ అంటే ఏంటి, థర్మో మీన్స్ హీట్, ఫిలస్ లవింగ్, హీట్ లవింగ్ బ్యాక్టీరియా. అంటే ద బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు గ్రో ఈవెన్ అట్ హై టెంపరేచర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ థర్మోఫైల్. సో హై టెంపరేచర్స్ 55 degrees 60 degrees వరకు కూడా తట్టుకొని గ్రో అవ్వగలిగే శక్తి కలిగినటువంటి మైక్రోబ్స్నే ఇక్కడ థర్మోఫైల్స్ అని చెప్తాం, లేదా థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియం అంటాం. సో అట్లాంటి థర్మోఫైల్ని కనుక మనం సెపరేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మిక్స్డ్ కల్చర్లో నుంచి మనము ఆ శాంపిల్ యొక్క టెంపరేచర్ని హై టెంపరేచర్లో కనుక ఆ ప్లేట్స్ని ఇంక్యుబేట్ చేసామంటే 55 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఏమవుతాయి, ఆ టెంపరేచర్ని తట్టుకొని సర్వైవ్ అవ్వగలిగినటువంటి థర్మోఫైల్స్ మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతాయి. అంత హీట్కి మిగతా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా కిల్ అయిపోతాయి. సో మనకు కావాల్సిన థర్మోఫైల్ని ఆ విధంగా మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Organisms which cannot tolerate the temperature will die or simply fail to grow, while thermophiles will grow and increase in number over time, becoming a large proportion of the total bacterial population in the sample. సో ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఆ హై టెంపరేచర్ని తట్టుకోగలవో అవి మాత్రమే గ్రో అవుతాయి, అవి మాత్రమే డివైడ్ అయ్యి డాటర్ సెల్స్ని పుట్టిస్తాయి, మిగతావన్నీ కూడా కిల్ అయిపోతాయి. This is an example of enrichment by modifying the physical conditions. సో ఇట్లా టెంపరేచర్ అని, pH అని, ఇట్లా రకరకాల ఫిజికల్ కండిషన్స్ని మాడిఫై చేస్తూ ఇలా ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ చేసుకోవచ్చు.
Enriched medium is the specific medium designed so that fastidious organisms will be supported. సో ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ చేయాలి అంటే ఎన్రిచ్మెంట్ మీడియా ఉండాలి మనకి. సో అసలు ఎన్రిచ్డ్ మీడియం అంటే ఏంటి? సో ఇది మనకు కావాల్సిన విధంగా డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి మీడియము. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫాస్టిడియస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే ఆ మీడియంలో గ్రో అయ్యేటట్టుగా చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజింగ్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ టెక్నిక్ వెన్ ట్రయింగ్ టు ఐసోలేట్ ఎ హాలోఫైల్, streak plates of varying high salt concentrations are used. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతక థర్మోఫైల్ లాగా ఇప్పుడు హాలోఫైల్ని ఐసోలేట్ చేయాలనుకున్నాం. హాలో మీన్స్ సాల్ట్, ఫిలస్ లవింగ్, సాల్ట్ లవింగ్ బ్యాక్టీరియాని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ హాలోఫైల్స్. సో ఒక హాలోఫైల్ని మనం ఐసోలేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియల్ మీడియంలో ఎక్కువ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇంక్యుబేట్ చేసినప్పుడు అంత ఎక్కువ సాల్ట్ని తట్టుకొని సర్వైవ్ అవ్వగలిగినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతాయి. తట్టుకోలేని సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని తట్టుకోలేనటువంటి మైక్రోబ్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి కిల్డ్. సో దట్ మనకు ఫైనల్గా ఏం మిగులుతాయి అంటే హాలోఫైల్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. సో ఈ విధంగా న్యూట్రియంట్ మీడియంలో మనకి కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకొని మనకి కావాల్సినటువంటి బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే గ్రో చేసుకునే మెథడ్నే enrichment culture method అంటాము. అండ్ ద మీడియం యూస్డ్ ఫర్ గ్రోయింగ్ దట్ enrichment culture is called as enrichment medium or enriched medium. సో పేరులోనే ఉంది enriched అంటే ఇది కొన్ని రకాల న్యూట్రియంట్స్తో ఎన్రిచ్ చేయబడి ఉంటుంది. హాలోఫైల్స్ అంటే సాల్ట్స్తో ఎన్రిచ్ చేస్తాము. థర్మోఫైల్స్ అంటే టెంపరేచర్ని పెంచుతాము. సో ఈ విధంగా న్యూట్రియంట్స్ని మారుస్తూ కూడా మనకు కావాల్సిన మైక్రోబ్స్ని మనము కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. The halophile will thrive on the salty media while other organisms will not be able to tolerate it and will die out. Enrichment can also be carried out by modifying the nutrient content of the culture medium. So culture medium లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ని చేంజ్ చేసి కూడా మనము enrichment culture ని తీసుకోవచ్చు. There are a variety of bacteria present in soil that are capable of converting the inert form of nitrogen in the atmosphere into ammonia. సో ఇక్కడ సాయిల్లో వెరైటీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కనిపిస్తాయి మనకి. సో దీంట్లో కొన్ని నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేయగలిగినటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. Such reactions provide the major input of nitrogen into the biosphere. సో ఇట్లా చేయటం వల్ల బయోస్ఫియర్లోకి నైట్రోజన్ అనేది బాగా రిలీజ్ అవుతుంది. Organisms capable of this transformation of nitrogen can be isolated by incubating a soil sample in a culture medium which has all the ingredients necessary for growing except nitrogen. సో మనము అలాంటి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాని కనుక ఐసోలేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ నైట్రోజన్ లేనటువంటి మీడియంని యూస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ లేకపోయినా కూడా నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేయగలవు, దే కెన్ కన్వర్ట్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్, they can utilize the nitrogen which is present in the atmosphere and then they can grow. సో ఈ విధంగా వాటికి మీడియంలో నైట్రోజన్ లేకపోయినా కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ యూస్ చేసుకొని అవి గ్రో అవ్వగలవు. కాబట్టి దే కెన్ గ్రో ఈవెన్ ఇన్ నైట్రోజన్ డెఫిషియంట్ మీడియం. Those bacteria that can fix nitrogen and create their own nitrogenous nutrients for growth will have a selective advantage and increase in number compared to those which cannot. సో అట్లాంటి మైక్రోబ్స్ మాత్రమే గ్రో అవుతాయి నైట్రోజన్ లేని మీడియంలో, మిగతా మైక్రోబ్స్ అన్నీ కూడా కిల్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఆ విధంగా మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాని మనం స్పెషల్గా ఐసోలేట్ చేసుకోవచ్చు. If a medium containing salt solution with NaNO2 at pH 8.5 is inoculated with a sample of garden soil and incubated in dark at 25 to 30 degrees centigrade, pure colonies of Nitrobacter can be obtained. సో ఇక్కడ ఒక మీడియంని సాల్ట్ సొల్యూషన్ సోడియం NaNO2తో ఇక్కడ మనం pH 8.5 దగ్గర వేసినట్లయితే ఇనాక్యులేట్ చేసి గార్డెన్ సాయిల్తో డార్క్లో ఇంక్యుబేట్ చేస్తే 25 to 30 degrees centigrade దగ్గర నైట్రోబ్యాక్టర్ యొక్క ప్యూర్ కాలనీస్ని మనము ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు.
Cultures of other soil bacteria may be selectively enriched by varying the composition of the medium and the conditions of incubation. సో మిగతా బ్యాక్టీరియాని కూడా ఇక్కడ మనం ఆ మీడియం యొక్క కాంపోజిషన్ని మార్చడం ద్వారా గ్రో చేసుకోవచ్చు. So these are different methods which are used to isolate bacteria from mixed cultures. సో ప్యూర్ కల్చర్ అంటాం. ప్యూర్ కల్చర్ అంటే ఒకే స్ట్రెయిన్కి లేదా ఒకే స్పీషీస్కి చెందినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజంనే మనం ప్యూర్ కల్చర్ అంటాం. సో ఈ ప్యూర్ కల్చర్ని ఏ విధంగా ఏ మెథడ్స్ని యూస్ చేసి మనము తెచ్చుకోవచ్చు అనేదే ఈ టాపిక్. సో స్ట్రీక్ ప్లేట్, స్ప్రెడ్ ప్లేట్, పోర్ ప్లేట్, డైల్యూషన్ ప్లేట్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అనమాట. ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ ఒక సింగిల్ స్పీషీస్ని ఐసోలేట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ మిక్స్డ్ కల్చర్స్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ పేపర్. సో ఈ టెక్నిక్స్ మనము ప్రాక్టికల్లో చేస్తూ చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది వీటిని. ఫర్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గో టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి మీరు ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్స్ వీడియోస్ అని కొడితే మీకు ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ వీడియో రూపంలో చూడొచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ మోర్ బెటర్ వే. థ్యాంక్ యూ.